ខ្សែវីដេអូទី5របស់សៀវភៅ Headway Pre-Intermediate សូមស្វាគមន៍លើ Unit 6 ហើយនៅក្នុងទំព័រទី134លោកគ្រូនឹងនាំជូននៅប្រយោគបែបសន្ទនាណាលើ TypeScript 6.3 គេដាក់ថា question and answer ណាលើ 6.3 ណានៅកន្លែងនេះគេឲ្យយើងមើលពីប្រយោគនីមួយៗហើយលោកគ្រូលើកយកប្រយោគនីមួយៗនេះយកមកបញ្ចូលណាទៅតាមពាក្យដែលគេប្រើនិងកាលដែលគេលើកយកមកប្រើហើយគេបង្កើតជាសំណួរមួយថាយើងអាចស្គាល់វាជា present perfect ឬក៏ជា past simple អូខេចឹងសូមតាមដានលោកគ្រូលើកមួយប្រយោគម្ដងខ្ញុំមកប្រយោគណាអូខេពេលលើមើលក្តារគេទាំងអស់គ្នាណាលោកគ្រូសូមបង្ហាញជូនអំពីប្រយោគនីមួយនៅលើទំព័រទី134ណាប្រយោគទី1លោកគ្រូសូមលើកយកពីពាក្យដែលគេបាននិយាយនៅក្នុងប្រយោគនោះដាក់ថា He grew up on his parent wife life part in Australia អូខេនេះគឺជាប្រយោគដែលគេបានសរសេរហើយគេសួរយើងសួរថាតើប្រយោគជាអីបើតាមរូបមន្តដែលលោកគ្រូបានសរសេរនេះណាដែលដាក់ទៅក្នុងរូបមន្តនេះគឺមានន័យថាវាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រយោគរបស់ possible អូខេវាស្ថិតនៅក្នុងប្រយោគ possible ហើយចឹងបានន័យថា possible យើងស្គាល់វាតាមរយៈពាក្យមួយគេហៅថាពាក្យ grew up យល់ទេពាក្យ grew up នៅពេលដែលយើងឃើញពាក្យ grow up នៅពេលដែលយើងឃើញពាក្យ grow up យើងដឹងថាចុះពាក្យដើមរបស់ពាក្យ grow up ពាក្យអីគេដើមពាក្យរបស់ grow up គឺពាក្យ grow ពាក្យ grow ដើមពាក្យរបស់វាគឺពាក្យ grow នេះណាលោកគ្រូសូមបង្ហាញជូនពាក្យ grow នេះធំដឹងក្តីនៅពេលដែលប្រើពាក្យ grow up ហ្នឹងពាក្យដើមរបស់វាគឺពាក្យ grow នេះមិនได้សេដាក់ e នេះណាអូខេប៉ុន្តែលោកគ្រូចង់បញ្ជាក់តិចដែរថាហេតុអីបានជាយើងយកតែចម្លើយយកមកប្រើនៅក្នុងសំណួរគេដាក់ថា where did អូខេក្នុងចម្លើយនៅក្នុងសំណួរណាគេដាក់ where did ប្រយោគភាសាអង់គ្លេសតើកណាចេញ did ដើរតួជា auxiliary សំណួរគឺសំដៅទៅលើ past simple ហើយយល់ទេយ៉ាងហើយបើយើងបើកទៅក្នុងសភៅរៀនរបស់យើងនៅលើទំព័រទី158យើងមើលពាក្យនៅក្នុងនេះគេដាក់ alphabet ABC ណាយើងមើល do ឬមួយក៏យើងចង់មើលតែ past simple យើងឃើញ did ដែរណាបើន័យថាពាក្យដើមនោះគឺ do ហើយពាក្យ grew នេះក៏ចឹងដែរដើមពាក្យរបស់វាស្ថិតនៅក្នុង base form របស់វាគឺ grow up ណាអញ្ចឹងកាលណាសំណួរចេញដោយ past simple វា auxiliary did មកការឆ្លើយទៅវិញក៏ត្រូវតែ past simple វិញដែរអានេះជាទ្រង់ទ្រាយរបស់ past simple អញ្ចឹងលោកគ្រូសូមអានប្រយោគបន្ទាប់ណាហើយយើងត្រូវដឹងពីអានេះគេថាការដែលយើងដឹង past ការដែលយើងដឹង present perfect គឺវាអាស្រ័យទៅលើការដែលគេនិយាយមកណាអូខេប្រយោគសំណួរទី2គេដាក់ថា when did he died លោកគ្រូសូមទៅសេលើប្រឡោះនេះណាប្រឡោះនេះมันពាក់ព័ន្ធដល់លើណាព្រោះលើជាគំរូ form របស់ present perfect
còn té là cụ mơ khơi ấy là cụ đọ và vô là đi sạch đấy là cụ xong và vô là bây giờ nghi căn là vô ok dạ ở lứa kỳ đã sum nô tí phí kỳ đã đầu vén đi thì đạiประโยคสำนวนdươngประโยคจะถูกได้ไปเลยออกซิเจนคลั่งออกซิเจนนี่ใจหมดเลยดิbảo vệ đúng cái việc present simple bảo vệ đích cái hay là past simple cái giả sử bảo vệอัตราโปรตนาเตเตโปรยในครองประโยคมวยอธิพิบได้อาจเพื่อเอาประโยคนั้นเชื่อพักได้เชื่อ present ประสันบ่าวประโยคนี้เชื่อสำนวนแบบนี้ที่เอาอธิพิบได้เลือกออกซิเจนอธิพิบออกซิเจนวันนี้เราเบียดาวตัวเชื่อสาระสำคัญเอาประโยคแต่เราปีเปลี่ยนดาวครูนายก่อนบัดจำโยกีสัตย์เต้นะก็ปัจจัยเบอร์ประโยคได้มันมีปลาออกซิเจนเหมือนนะบ้านในจักรเกษามุตรายแต่เมียนจ้ะอีดีเรื่อง passiveพอตรงที่ปีอย่างไรจ้ะปัจจัยเบอร์เส้นเฉียบประโยคที่สมนุคือบ้านในจักรแต่ออกซิเจนนะ passive พอละโอเคยังกี่สุดท้ายตากอดบานพอไหมบานสลับในกระไรนี่เปียบานในกับในครองเปียดีนี่นะโอเคตากอดบานสลับปีตีนะโอเคนี่คือจะสมนุให้ยืมมือเตยจำเลยกี่ชลอยจังหวัดจำเมื่อนะvì thậtในครองเปียเวลีมุ้ยได้ยังอาจในสักษาบานที่ดาท่า he died in 2006 โอเคและที่ดาท่า he ยังดังได้chắc nơi P nó là cụ sông đò này chắc nó là cụ bây giờ mơ bây giờ ok chùm lấy cái data he died in 2006 ok nhé dương pra oxygen when did đó là P chùm lấy cái anh mình oxygen bà này đào verb nó bị đào tua luôn này mỏ này he died đi nè mỏ nè he đây cái he dương chứ dương xạ trôi hồi này rằng dương xa châu từ không rung của môn đi tới dừng đại đấy khí châu này mó đại châu này mó thời gian thay đi để cái án này đi đấy in 2006 nghe này trong 2006 này lại này cái gì vậy chắc mà đây là anh nâng cứ chia rung của môn plei cá ăn không ấy đó là cụ xong chuẩn bị thà vì ăn không này vì ăn ở dương không rung của môn này rung của môn chết lẹ bổng phong đấy đây là cụ bàn lên cho mình lại nít bởi dương riêng phía sau lấy những check từ rút của môn nít tin nhập vào năng trăm và vào năng đấy ta xây only mới có check khó này ta xây mình check không đấy perfect saying past simple là cụ đạp saying cho mọi đặt nè mới đấy là cụ đạp là present perfect đấy hai năng past simple miễn rút của môn về chẳng sầm rắp rồi dụng đấy mình sầm nụ ok là cụ xong ăn và tỏ tiết đấy đểประโยคที่ใบกี่สุดท้าย how many film has Bindi Irwin started in or star in ok nèในครองประโยคที่ใบนั้นแล้วกูส่งตัวเซโชlạiนี้นะรวมไปchào chào mới bị châuในครองประหลอดrồi viên perfect hay năng passing phó bị châu mùi nè nè ok nhưng mà sum nô tị 7 nè sum nô tị 7 cái data how many films has Bindi Irwin star in ประโยคสมโนตีมวยប្រើអុកស៊ីលយ៉ាឌីតដល់ដល់ប្រយោគសំណួរទី3គេប្រើអាក្រហមនេះលើគូប្រាប់ថាអាក្រហមមានអុកស៊ីហ្សែនណាអាហ្នឹង auxiliary verb គេប្រើ auxiliary has ណានេះរូបមន្តវានៅដល់កន្លែងនេះគេអត់បើកាលណាតែក្នុងប្រយោគមានរូបមន្តវា has នេះលោកគ្រូសរសេរពាក្យ to have នេះបានន័យថាចង់សរសេរ have ក៏បានចង់សរសេរ has ក៏បានស្ដាប់ឲ្យតន់នៅពេលដែលសរសេរចូលទៅអា to នេះគេគាត់ចោលគេលេខយកមកបានន័យថាគ្រូដាក់ to have នេះបានន័យថាដាក់ have ក៏ត្រូវដាក់ has ក៏ត្រូវតែប៉ុន្តែអត់មាន to ស្ដាប់ឲ្យតន់ណាប៉ុន្តែនេះសម្រាប់ clear ប្រយោគសំណួរ
គឺយើងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរូបមន្តប្រយុទ្ធធម្មតានេះទេអានេះប្រយុទ្ធធម្មតាប៉ុន្តែយើងនឹងងាកទៅឆ្លើយទៅមើលប្រយុទ្ធធម្មតានៃសំណួរប្រយុទ្ធទី3នេះតើប្រយុទ្ធចម្លើយនៃប្រយុទ្ធទី3នេះវាឆ្លើយនៅក្នុងរូបមន្តនេះមែនអត់ចាំមើលអូខេណាយ៉ាចម្លើយគេដាក់ថា C apostrophe S ណា C apostrophe S ហើយគេដាក់ណែ star នេះគេអត់ star មាននេះ C apostrophe S នៅកន្លែងហ្នឹងដូចលោកគ្រូប្រាប់មិញថាបើប្រើ has គឺគេអត់ប្រើ to ទេគេដាក់ has ចូលមកប៉ុន្តែ apostrophe S ហ្នឹងគឺស្មើនឹងពាក្យ has នៅកន្លែងនេះណា C apostrophe S បានមក star នេះ star មាន dd គេអត់នេះហើយទៅសេចូលមកមិនជឿឥឡូវលោកគ្រូលុបឲ្យចោលសិនតែមុននឹងលុបលោកគ្រូសូមបង្ហាញម្ដងទៀតថាប្រយោគសំណួរ auxiliary ដើរមុខ subject ណាបានន័យថា auxiliary នេះដើរមុខ subject តែប្រយោគធម្មតា auxiliary របស់ perfect នេះគឺដើរបន្ទាប់ពី subject អញ្ចឹងលោកគ្រូសូមលុបអានេះចោលហើយលោកគ្រូទៅសេចូលក្នុងនេះមើលមែនទេក៏មែនណាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលពីចម្លើយណាមិញគេសួរថា how many film has she star ណាឥឡូវយើងមើលចម្លើយ she has star មាននេះគេអត់ទេនេះ star នៅក្រោម verb នឹងមកនៃ verb ឯណា into film into film បានន័យថាគាត់បាននឹងកំពុងតែសំដែងជាតួឯកណាជាតួជាតារាសំដែងជាតារាហ្នឹងក្នុងខ្សែភាពយន្តចំនួន2ណាបានន័យថាយើងមើលពីប្រយោគហ្នឹងចឹងបានន័យថានៅក្នុងប្រយោគ past simple ត្រូវមើល verb នោះប្រសិនបើជាប្រយោគនោះជាប្រយោគមិនសំណួរតែបើសិនជា past simple ទឹកនៅក្នុងប្រយោគសំណួរណាមានន័យថាប្រយោគនោះគឺរួមមានចាំមើលលោកគ្រូឧទាហរណ៍ឲ្យណាប្រយោគនោះរួមមាន W8 ឈរនៅពីមុខdid ណា did នេះគេហៅថា auxiliary did នេះឈរនៅពីមុខ subject នេះឈរនៅពីមុខ verb ណាឈរនៅពីមុខ verb លោកគ្រូសូមសរសេរថា infinitive verb ហើយនឹង complement មកលោកគ្រូសរសេរទម្រង់សំណួរបែបនេះលោកគ្រូសរសេរទម្រង់សំណួរបែបនេះលោកគ្រូចង់បង្ហាញឲ្យនេះប្រយោគនោះ past simple present perfect អាស្រ័យទៅលើ auxiliary អានេះកន្លែងហ្នឹងគេហៅ auxiliary ណាអានេះគេហៅថា auxiliary ដែរប៉ុន្តែអានេះ auxiliary របស់ present perfect ឬក៏ហៅថា auxiliary perfect អានេះគេហៅថា auxiliary របស់ past simple និយាយចឹងបានន័យថាប្រយោគសំណួរយើងចង់និយាយក៏ដោយយើងចង់សរសេរក៏ដោយយើងឃើញចង់បកប្រែក៏ដោយក៏ត្រូវតែទទួលស្គាល់ថា auxiliary ណែសម្រាប់ past simple គឺ did auxiliary សម្រាប់ present perfect គឺ to have អូខេនេះគឺជាកត្តាចាំបាច់ដែលគ្រូចង់បង្ហាញអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងសូមបញ្ចប់ចូលនៅក្នុងប្រយោគទី4ណាលោកគ្រូសូមលុបអានេះចេញវិញណាហើយទៅសេប្រយោគទី4នោះចូលនៅក្នុងចន្លោះដដែលដើម្បីខ្ចី2ណាបញ្ជូលយើងមើលប្រយោគទី4គេសួរថា how many album has she made the
Jungle Girls how many album has he made The Jungle Girls ណាយើងប្រយោគមួយយើងអត់មានសង្កេតអីក្រៅពីមើលប្រយោគដែលប្រើ auxiliary verb ឯងឲ្យតែសំណួរគឺមាន auxiliary ឈរនៅពីមុខ subject ជានិច្ចណា subject ហើយ verb មកនិយាយ subject ហើយ verb មកក៏ប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែដឹងថាតើអានេះ mad នេះវានៅក្នុងរូបមន្តកន្លែង verb នេះវាជា verb ថែម ed ឬមួយក៏ verb ខ្ទង់ទី3អានេះវា past participle ណា pp នេះណាយ៉ាទៅសេអសកាត់គឺចេញ pp អានេះអានថា past អានេះអានថា participle past participle គឺគេសាប់នៅក្នុងខ្ទង់ទី3បើកវចនានុក្រមក៏បានបើកលើទំព័រទី158លើសៀវភៅយើងកំពុងរៀនហ្នឹងក៏បានណាឥឡូវបានន័យថាសៀវភៅហ្នឹងវាស្រង់ឲ្យយើងហើយនៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងនៅទំព័រក្រោយនេះណានេះទំព័រ158នេះវាស្រង់ឲ្យយើងស្អែកណាអាណាជា regular verb អាណាជា irregular verb អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលអានេះសួរតើគេសួរអាហ្នឹង irregular verb ទេយ៉ាតែចុះដល់ time ed មិនដែរអា time ed នេះ verb វាគឺអត់ប្រែប្រួលទេគេវាចង់ប្រើ participle វាដាក់ ed ផ្លុកណាវាចង់ប្រើទៅជា participle វានៅតែ ed ដដែលអូខេលើកលែងតែគេអាស័ព្ទដូចជា made ហើយ made មកណាវាទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងពួកគេស័ព្ទតែប្រែប្រួលវាចាអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងសំណួរនេះយើងក៏លេខមើលដល់សញ្ញាយើងស្គាល់ថាអូអានេះ perfect បើ perfect យើងត្រូវយល់វាពាក់ព័ន្ធហ្នឹងអា made នេះជាអតីតកាលពីមុនណាពីមុនបានធ្វើតែនេះបដាច់ចឹងមកក៏បានដែរពីមុនបានធ្វើហើយជុំពីមុនបានធ្វើហើយឈប់នៅនេះវាពាក់ព័ន្ធអាហ្នឹងពេលវេលាឥឡូវនេះពេលវេលាឥឡូវក៏អាហ្នឹងមួយទៀតដែរអញ្ចឹងបានតែពីមុនមកដល់ឥឡូវគាត់បានផលិតឬគាត់បានធ្វើអីធ្វើខ្សែចម្រៀង album របស់គាត់នេះគឺចំណងជើង album នោះឈ្មោះថា Jungle Girl បានន័យថានារីដើរព្រៃយល់ទេចឹងនារីដើរទៅក្នុងព្រៃហើយពីអ្នករបស់នៃ Windy វិនហ្នឹងគឺបរិះដែលចាំកពើហ្នឹងគាត់ដើរទៅក្នុងព្រៃមួយប្រពន្ធគាត់ណាបានគាត់ដើរទៅក្នុងព្រៃព្រោះនៅក្នុងកូនកើតមកក៏វាត្រូវប្រើចម្រៀងបទហ្នឹងដែរអូខេអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយទី4ណាដើម្បីឈានទៅរកទីបញ្ចប់វីដេអូព្រោះអានេះគឺរឿងដដែលទេលោកគ្រូបានប្រាប់ថាដដែលប៉ុន្តែលោកគ្រូចង់បញ្យល់លម្អិតឲ្យអស់វេយ្យាករណ៍ឲ្យមានភាពទុកចិត្តមួយថាឃើញបកកើតហើយលែងឆ្ងល់ថាមិនបានទីប្រើអញ្ចឹងអូខេកុំបាច់ឆ្ងល់ចាំទុក obsidian perfect ណាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងចម្លើយទី4គេដាក់ថាម៉េចចាំមើលណាគេដាក់ថា she's mad 5 album ហើយមើលគ្រូសេចូលហ្នឹងមើលចូលណាយើងគ្រូសេចូលសាក់មើលគេដាក់ថាអានេះ subject គឺ C ណា Yeah C ហើយប៉ោះត្រោះហើយគេប្រើអក្សរកាត់ S ណែអាហ្នឹងដែលគ្រូចង់ប្រាប់អបអត្រ S ហ្នឹងវាស្មើវា S នេះវិញណាយ៉ាបានមកគេដាក់ពាក្យ mad ណាគេដាក់ពាក្យ mad នៅកន្លែងនេះណាគេដាក់ពាក្យ mad នេះគេដាក់អីទៀតគេដាក់ five album ណាគេដាក់ five album អញ្ចឹងបានន័យថា five album នៅចុងកញ្ចប់នេះអាហ្នឹងឯងគេហៅថាជា complement five oh no sorry and it says yeah it says so លេខ100 five album ណាគេសួររកចំនួន how many album អញ្ចឹងយើងប្រាប់មកថា five album ណា she has អានវិញណា she has made five album គាត់បានពីមុនបានផលិតរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងក៏នៅតែផលិតបានចំនួន5 album ហើយអូខេនេះគឺជា
Dạ, ní cứ chia sẻ cái đây phần dư lục ắt đây ông bí past simple nè hay nè present perfect mưa tới bà hai cái đó riêng rồi bị bỏ ra còn té vì còn thà past simple bỏ tao mà mắt ấy bàn mà ở đôi perfect ấy bàn thấy cầm bông miệt bữa anh ấy bằng 2 pp lên bài chấm nè bằng 2 pp lên bài chấm dẫn dương ăn vậy đâu mắt nên cầm bông Khmer chứ khi chỉ sinh hết và chạm object vào bị Khmer ok bán nên cầm bông đây cái này đi cần chưa rồi từ sau đấy cái này trên prao bị tổng rung bèm đi máu à nó cái cái song bồ là nạc cao để dương hay Khmer đó hơi phía xa sòng mát dài ta phía xa lấy hay là present perfect ok xem video của mình học tìm mình chọn là cô xong thay nhầm nói con chỉ trơn đấy trong phố ca dọc kết tục đã sắpលោកគ្រូបញ្យល់ពី perfect នេះខ្លាចក្រែងរួចយើងច្រឡំកាលអត់ដឹងថាស្អីគេអាហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូនិយាយប៉ុណ្ណេះគឺអាចយល់បងប្អូនកូនគួរអាចយល់អញ្ចឹងលោកគ្រូសូមថ្លែងអំណរគុណសន្យាជួបគ្នានៅខ្សែវីដេអូក្រោយអូខេ goodbye thank you